Hello dear students, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. And welcome back to our regular CBSE lesson series. And in this short video, we will be attempting the last unit, Unit 9. The title of the lesson is The Proposal, written by Anton Chekhov, right? So, dear students, please stay tuned for all the CBSE lesson updates and for sure success in the coming ensuing public examinations. So let's get started with the current lesson. So here we have a title page here, the proposal, and a brief introduction and two activities with regard to the title and types of marriage ceremony activities. Before we read, let us see the activity here given in the textbook. The word proposal has several meanings. Dear students, can you guess what sort of proposal the play is about? So this is in the form of play genre, means one act play where dialogues are delivered among the characters. Now what does the word proposal mean? 1. A suggestion or a plan, a scheme for doing something. It can be possible in general sense. An offer for a possible plan or action. It is also possible, but in the lesson we are going to deal with, this is the act of asking someone's hand in a marriage. So ఇది ఒక వివాహ సంబంధించి ఒక ప్రపోజల్ చేయడము. Would you like to marry me? Or I would like to marry you. In that sense, it is used in this lesson. Now, in the next page of the textbook, we have a marriage ceremony that takes place in Russian context. So do read the entire information and you will definitely get to know about the wedding ceremonies in Russia, and we can compare this information, the wedding ceremony that takes place in our Indian context. So this is the activity. Please do respond in the comments if you have any queries with regard to the information or the activity given. So we have to compare and contrast the Russian context of marriage activity and the Indian context of marriage activity. Now let us know a little information about the author Anton Chekhov and his life. He is the author of the lesson. His full name is Anton Pavlovich Chekhov. He was born on 29th January 1860 and he belongs to Russia country, and his career included physician, dramatist and author, and he died on 15th July 1904. So with this brief information, please do subscribe and stay tuned for more CBSE NCERT lesson updates for guarantee success with all our PPT notes and important question test items. So now let us move to the next part of the lesson. The proposal, originally titled A Marriage Proposal. So it was earlier given the name A Marriage Proposal. ఒక వివాహ ప్రతిపాదన అనేది మనం ఇనిషియల్గా తీసుకున్నాం. Is one act play, a farce by the Russian short story writer and a dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. So ఈ పీరియడ్లో 1888-89 సంవత్సరంలో మన రష్యన్ పొట్టి కథల యొక్క రచయిత అటువంటి డ్రామటిస్టు ఆంటోన్ చెకోవ్ దీన్ని రచించారనమాట. ద ప్లే ఈజ్ అబౌట్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ వెల్తీ ఫ్యామిలీస్. సో రష్యన్ సొసైటీలో ఆ రోజుల్లో బాగా బలిచిన వాళ్ళు అంటే వెల్తీ ఫ్యామిలీస్ అంటే బాగా ఆస్తులున్న వాళ్ళు, ధనికులు, ఎలాంటి ఇంకొక అంటే పార్ట్నర్స్ కానీ మ్యారేజెస్ కానీ ఎలాంటి వ్యక్తులు మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు. సో ఒక వెల్తీ పర్సన్ ఇంకొక వెల్తీ పర్సన్ చేసుకుంటాడు కానీ పేదవాళ్ళని చేసుకోరు. అవునా కదా డియర్ స్టూడెంట్స్? టు ఇంక్రీజ్ దేర్ ఎస్టేట్స్ బై ఎంకరేజింగ్ మ్యారేజెస్ దట్ మేక్ గుడ్ ఎకనామిక్ సెన్స్. సో ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందడానికి లేదా ఇంకా డెవలప్ అవ్వడానికి మాత్రమే చూస్తారు కానీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళని, బిలో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళని చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉండేది కాదు. అలాంటి దృక్పథాన్ని మనకి ఈ పాఠంలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందనమాట. ఆల్సో వెల్తీ కమ్స్ టు సీక్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ Chubkov's 25-year-old daughter.
సో ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ చుబ్కోవ్స్ డాటర్ నతాలియా అనేసి మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం. ఆల్ దీస్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ క్వారల్సమ్ పీపుల్. వీళ్ళు ఎప్పుడు వాదనకు దిగేవాళ్ళు. దే క్వారల్ ఓవర్ పెట్టి ఇష్యూస్, చిన్న చిన్న విషయాలు, ల్యాండ్ ఇష్యూస్, బార్డర్ ఇష్యూస్, బౌండరీస్ ఇష్యూస్, ఇలాంటి వాటిపైన కొట్లాడకుండా ఉండేవాళ్ళు. ద ప్రపోజల్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫర్గాటన్ అమిడ్స్ట్ ఆల్ దీస్ క్వారలింగ్. సో ఈ వాదన మధ్యలో యాక్చువల్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ వాళ్ళు పరిచిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనకి ఈ యొక్క పాఠం తెలుసుకోబోతున్నాం. బట్ ఎకనామిక్ గుడ్ సెన్స్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ద ప్రపోజల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్టర్ ఆల్దో ద క్వారలింగ్ పర్హాప్స్ కంటిన్యూస్. సో వాదన కంటిన్యూ అయినా సో మ్యారేజ్ అనేది ప్రపోజల్కి అగ్రి అవుతారనమాట. సో ఇలాంటి మ్యాటర్తో మనము నౌ లెట్ us ఎంటర్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ క్యారెక్టర్స్. ఫుల్ నేమ్ చుబ్కోవ్, a land owner and father of Natalia Stepanovo, his daughter 25 years old, and Ivan Vasilevich Lomov, a neighbor of Chubkov, a large and hearty but very suspicious landowner. ఈ ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ మనము తెలుసుకున్నాం, ఇంకా డీటెయిల్గా చూసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద టెక్స్ట్. సో హియర్ ఈస్ ద సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద scene and beginning of the one act play. A drawing room in Chubkov's house. సో ఇది ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది? చుబ్కోవ్స్ ఇంట్లో డ్రాయింగ్ రూమ్లో. సో లోమోవ్ ఎంటర్స్ వేరింగ్ డ్రెస్ జాకెట్ అండ్ వైట్ గ్లోవ్స్. చుబ్కోవ్ రైజెస్ టు మీట్ హిమ్. సో చుబ్కోవ్ లోమోవ్ ఎంటర్ అయితేనే ఇంట్లోకి వెల్కమ్ చేస్తాడు. అతని యొక్క అపియరెన్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది, అంటే చాలా ఫార్మల్గా సంథింగ్ ఒక పర్పస్తో వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. చుబ్కోవ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడు? మై డియర్ ఫెలో, హూమ్ డు ఐ సీ? ఇవాన్ వాజిలోవిచ్. ఐ ఆమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్లాడ్. స్క్వీజెస్ హిజ్ హ్యాండ్. సో ఇది ఒక స్టేజ్ ప్రాంప్ట్స్ అనమాట, ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్. నౌ దిస్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్ మై డార్లింగ్, హౌ ఆర్ యూ? సో ఆ రోజుల్లో ఒక వ్యక్తి ఇంకొక మగ వ్యక్తిని డార్లింగ్ అనేవాళ్ళు, అంటే ప్రియమైన వ్యక్తిగా పిలిచేవాళ్ళు. లోమోవ్, థ్యాంక్ యూ, అండ్ హౌ మే యూ బీ గెటింగ్ ఆన్? చుబ్కోవ్ రెస్పాన్స్, we just get along somehow, my angel. ఇక్కడ మై ఏంజల్ అంటే నా యొక్క ఏంజల్ అంటే డాటర్. థ్యాంక్స్ టు యువర్ ప్రేయర్స్ అండ్ సో ఆన్. సిట్ డౌన్, ప్లీజ్ డూ. నౌ యూ నో యూ షుడెంట్ ఫర్గెట్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ నైబర్స్, మై డార్లింగ్, మై డియర్ ఫెలో. వై ఆర్ యూ సో ఫార్మల్ ఇన్ యువర్ గెటప్? ఈరోజు ఎందుకు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఫార్మల్ కనిపిస్తున్నావు? ఈవినింగ్ డ్రెస్, గ్లోవ్స్ అండ్ సో ఆన్. కెన్ యూ బీ గోయింగ్ ఎనీవేర్ మై ట్రెజర్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక వ్యక్తిని మై డార్లింగ్, మై ఏంజల్, మై ట్రెజర్ అడ్రస్సింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇలా మనం లాంగ్వేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, లాంగ్వేజ్ వర్డ్ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. లోమోవ్, నో, ఐ హావ్ కమ్ ఓన్లీ టు సీ యూ, ఆనర్డ్ స్టిపెనోవిచ్. రైట్? సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తూ ఉంటాను, ఫాలో అవ్వండి. చుబ్కోవ్, దెన్ వై ఆర్ యూ ఇన్ దిస్ ఈవినింగ్ డ్రెస్? మై ప్రేషియస్, చూడండి, మై ప్రేషియస్ నా ఖరీదైన వ్యక్తి అంటే మై డార్లింగ్, యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎ న్యూ ఇయర్స్ ఈవ్ విజిట్. ఎందుకు లోమోవ్ ఈరోజు చాలా కొత్తగా వింతగా కాదు, చాలా ఫార్మల్గా ఉన్నావు, ఏమన్నా కొత్త సంవత్సరం సెలబ్రేషన్స్లో ఏమన్నా వెళ్తున్నావా పార్టీకి అనే ఉద్దేశంతో డైలాగ్ విసిరాడు. లోమోవ్, వెల్ యూ సీ ఇట్స్ లైక్ దిస్, టేక్స్ హిజ్ ఆర్మ్, అంటే చేతులు పట్టుకుని, ఐ హ్యావ్ కమ్ టు యూ, నిన్ను చూడడానికే వచ్చాను, ఆనర్డ్ స్టిఫెన్, టు ట్రబుల్ యూ విత్ ఎ రిక్వెస్ట్. సో నేను ఒక వేడుక, ఒక అంశాన్ని మీకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను, అందుకోసం వచ్చానని చెప్పారు. నాట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ టు యూ ఫర్ యువర్ హెల్ప్. నేను ఎప్పుడే కానీ హెల్ప్ తీసుకోలేదు, నేను ఏమడగలేదు. ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్. సో నీ యొక్క హెల్ప్ అవకాశం తీసుకున్నాను వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ సో టు స్పీక్. ఐ మస్ట్ ఆస్క్ యూ పార్డన్. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎగ్జైటెడ్. ఐ షల్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్, ఆనర్డ్ స్టిఫెన్. సో ఇక్కడ డ్రింకింగ్, అక్కడ వాటర్ ఇవ్వడము, ఇది ఒక స్టేజ్లో మీకు డ్రామా కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ యొక్క వీడియోని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్. నౌ చుబ్కోవ్, హీఈస్ కమ్ టు బారో మనీ, షాంట్ గివ్ హిమ్ ఎనీ, వాట్ ఈజ్ ఇట్ మై బ్యూటీ? సో చుబ్కోవ్ చూడండి ఎంత రకాలుగా అడ్రస్ చేస్తున్నాడు, మై ప్రేషియస్, మై ట్రెజర్, మై డార్లింగ్, మై బ్యూటీ అని అతన్ని ఒక డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేశాడు అనమాట, డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్.
సో ఇక్కడ నువ్వేమన్నా డబ్బు కోసం వచ్చావా, నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేను. సో ఇది కొంచెం మనసులో ఒక చుబుకోవ్ అనుకుంటున్నాడు. యు సీ ఆనర్డ్ స్టిపానిట్, ఐ బెగ్ పార్డన్ స్టిపాన్ ఆనరిచ్, ఐ మీన్ ఐఎమ్ awfully excited, so you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it. Of course, I haven't had any right to count on your assistance. సో లోమోవ్ చుబుకోవ్కి చాలా ప్రేయర్ఫుల్గా రిక్వెస్టింగ్ మోడ్లో తన యొక్క ప్రపోజల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఓ డోంట్ గో అరౌండ్ అండ్ రౌండ్ ఇట్, సో ఇంకా డోంట్ అరౌండ్ ద బిష్, ఇంకా పాయింట్కి వచ్చేసాయి డార్లింగ్ అని చెప్పేసి చుబుకోవ్ లోమోవ్ని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ అవుట్, వెల్ వన్ మూమెంట్, ఒక నిమిషం, దిస్ వెరీ మినిట్, ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ టు ఆస్క్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ యువర్ డాటర్. సో డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వచ్చేసాడు. ఎవరు? లోమోవ్. చుబుకోవ్ చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క డాటర్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా? ఆస్క్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ యువర్ డాటర్, నీ యొక్క డాటర్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా నతాలియాని అని చెప్పేసి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనకి డైలాగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ బిట్వీన్ నతాలియా అండ్ లోమోవ్ ఈ యొక్క బౌండరీస్, తర్వాత ల్యాండ్ ఇష్యూస్, పెట్టి ఇష్యూస్, ట్రివియల్ మ్యాటర్స్, డాగ్స్, డిఫరెంట్ ఎక్సలెంట్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, కంటిన్యూ రీడింగ్, అండ్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ రీడింగ్ అండ్ ఫాలో మై పీపీటీ నోట్స్ హియర్ ఐ షేర్. సో ఇక్కడ ప్లాట్ సంబంధించి మనకి ద ప్లే ఈజ్ అబౌట్ ఎ వెల్తీ మ్యాన్ ఇవాన్ లోమోవ్. సో ఒక సంపాద కలిగినటువంటి ఇవాన్ లోమోవ్ గురించి, హూ ప్రపోజెస్ హిజ్ నైబర్ డాటర్. సో పక్కింటి యొక్క చుకుబోవ్ డాటర్ని నతాలియాకి ప్రపోజ్ చేస్తాడు. ఇన్ ద హోప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ హిజ్ రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డింగ్స్. సో అతని యొక్క మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే తన యొక్క ఆస్తిని, సంపదని ఇంకా పెంచుకోవడానికి, రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ల్యాండ్స్. సో ఒక వెల్తీ మ్యాన్ ఇంకొక వెల్తీ ఉమెన్ చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళ యొక్క సంపద పెరగదు అనే ఉద్దేశంతో మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రపోజ్ చేస్తాడు. హౌఎవర్ ద ప్రపోజల్ ఈజ్ ఫర్గాటన్ యాజ్ 3 characters ఆర్గ్యూ ఓవర్ పెట్టి ఇష్యూస్ లైక్ ల్యాండ్ బౌండరీస్ అండ్ విచ్ డాగ్ ఈజ్ బెటర్. సో ఈ విధంగా మనకి ప్లాట్ అనేది ఈ యొక్క ప్లేలో ఉంటుంది. సో ఇందులో ఉన్న థీమ్ ఏంటంటే ద ప్లే యూజెస్ కామెడీ అండ్ సటైర్ టు క్రిటిక్ ద సూపర్ఫిషియాలిటీ ఆఫ్ రష్యన్ సొసైటీ. రష్యా సమాజంలో ఆ రోజుల్లో ఇది ఒక మంచి కామిక్ అండ్ సెటైరికల్గా విమర్శించే ఒక మంచి మెసేజ్ కలిగిన కథ అనమాట ప్లే. షాలో పర్సనాలిటీస్ ఆఫ్ అప్పర్ క్లాస్ అంటే అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించి ఆస్తుల కోసము వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకోవడము. ఇట్ హైలైట్స్ హౌ ద క్యారెక్టర్స్ ఇనేబిలిటీ టు కమ్యూనికేట్ ఎఫెక్టివ్లీ లీడ్స్ టు ద డిస్ఇంటగ్రేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఎంగేజ్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్, లవ్, ఎమోషన్ అక్కడ రోల్ లేకోకుండా డైరెక్ట్గా ఈ వెల్త్ మ్యాటర్స్ డిస్కస్ చేయడము, ఇలాంటి థీమ్స్ అనేది మనకి కనిపిస్తాయి. సో ఇందులో మనకి లోమోవ్ ఏ వెల్తీ మ్యాన్ హూ ప్రపోజెస్ నతాలియా, Natalia, a strong-willed woman who wants to marry Lomo but is more concerned with maintaining a superior appearance. This is Natalia's character. Next, Chubkov, a wealthy man who is overjoyed when Lomo proposes to his daughter. So Chubkov's interest annamata Lomo'ki ichi pelli cheyalannadi. Ee vidhanga setting Russialo 1880s lo idi action happen avutadi. So ee matter tho manamu let's move on to the exposition of the play. So ikkada Ivan Lomov, a 35-year-old bachelor, comes to Chubkov's house, his neighbor. So dear students, can you see the image here? Do you follow me? If you have doubts, please do comment in the reply section. We will be able to rectify or clarify your doubts or queries. Lomov wants to propose his daughter Natalia. So Lomov tells Chubkov about the purpose of his visit. The old man, who feels it a burden to be the father of grown-up daughter, gets very excited. సో ఏ తండ్రికైనా కూతురు పెళ్లి చేయాలన్న ఉద్దేశం ఉంటుంది. సో మంచి వెల్తీ పర్సన్ వచ్చాడు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా అతనిలో పాజిటివ్ సిగ్నల్ అనేది ఓపెన్. హీ ఈజ్ సర్టన్ దట్ నతాలియా వుడ్ రెడీలీ గివ్ కన్సెంట్ ఫర్ ద ప్రపోజల్. అతనికి ఏమనిపించింది అంటే చుబ్కోవ్కి నతాలియా ఈజీగా ఒప్పుకుంటుంది ఈ యొక్క ప్రతిపాదనకు అనుకుంటాడు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా మనము విశ్లేషిస్తే అర్థమవుతారంటే, సో ఇక్కడ లోమో అనేది ప్రపోజల్కి ఫియర్ఫుల్గా ఉంటాడు. హైపోకాండ్రియాక్ అంటే ఫియర్ఫుల్, వెరీ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ ఓవర్ ఫియర్ఫుల్, హూ వాంట్స్ టు గెట్ మ్యారీడ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అపియరెన్సెస్. సో అందంగా ఉండడము, వెల్తీగా ఉండడం అనేది అతని యొక్క
internal motivation. He doesn't seem to love Natalia but decides to marry her because she is the best woman available. సో ఆ రోజుల్లో ఆ సమాజంలో బెస్ట్ ఉమెన్ అవైలబుల్ కాబట్టి ఇంకా ఛాయిస్ లేదు అనేది టైప్లో పెళ్లి చేసుకుని అనుకున్నాడు. నతాల్యా స్ట్రాంగ్ విల్డ్, మంచి దృఢ సంకల్పం కలిగిన వాళ్ళది, క్లియర్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతుంది, పాయింట్కి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. చుబ్కోవ్ హ్యాపీగా పొటెన్షియల్ మ్యారేజ్ బిట్వీన్ లోమో అండ్ నతాల్యా గురించి, ఈ మ్యారేజ్ ఒక మెర్సినరీ వేలో రెఫరింగ్ టు లోమోస్ ప్రపోజల్ యాజ్ ఎ మర్చెంట్ బయింగ్ గూడ్స్. ఫర్ హిమ్ ద మ్యాచ్ ఈజ్ అడ్వాంటేజెస్ యాజ్ ఎ గుడ్ బిజినెస్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ బోత్ ఫ్యామిలీస్. సో ఇద్దరి ఫ్యామిలీస్కి ఇది మంచి ప్రపోజల్ చెప్పేసి చుబ్కో కూడా ఈ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో అగ్రి అవుతాడు. సో నెక్స్ట్ రైజింగ్ యాక్షన్. ఈ వన్ యాక్ట్ ప్లేలో సో నతాలియా లోమోని ఫేస్ చేస్తానే లోమో స్ట్రగుల్స్ టు టెల్ హర్ వాట్ ఈజ్ హిజ్ పర్పస్ అండ్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ బ్రీఫ్లీ. సో పాయింటెడ్గా ఉంటుంది, బ్రీఫ్గా క్రిస్పీగా ఉంటుంది. నతాలియా లోమోతో ఆర్గ్యుమెంట్లో పాయింట్స్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. దే ఎండ్ అప్ ఆర్గ్యూయింగ్ అబౌట్ దేర్ ప్రాపర్టీ అండ్ లోమో ఫర్గెట్ అబౌట్ హిస్ పర్పస్. సో వాళ్ళు ఇనిషియల్ కన్వర్జేషన్లో ఒక వాదన దిగుతారన్నమాట. నీ సంపద ఎంత, మన బౌండరీస్ ఎంత, సో చుట్టుపక్కల మీ ఇంటి పక్కన అంటే కంపల్సరీగా మీ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసుకుంటారు, కొంచెము ఇద్దరు కలుపుకుంటే ఆ ల్యాండ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంకా వెల్త్ క్రియేషన్ అవుతుందని చెప్పేశాడు. చుబ్కోవ్ ఎంటర్స్ అండ్ టెల్స్ హిమ్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ నతాలియా that they owned the auction meadows which caused the problem to rise. సో వాళ్ళకి ఎద్దుల పచ్చిక మైదానాలు అనేది అక్కడ ఒక ల్యాండ్ అన్నది ఓన్ చేసుకుంది. సో ఇంకా అది ప్రాబ్లం కాకోకుండా కలుపుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. దే డ్రైవ్ అవే లోమో అండ్ కాల్ హిమ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో మీకు ఈ వన్ యాక్ట్ ప్లేలో వాళ్ళని అడ్రస్ చేసే విధానంలో రకరకాల నేమ్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో చుబ్కో బ్రింగ్స్ లోమో back after he felt but the timid Lomo still cannot bring himself to propose. సో టిమిడ్ అంటే ఇక్కడ హైపోకాండ్రియాక్ అంటే పిరికైన లోమో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు ప్రపోజల్ని. అగైన్ చుబ్కోవ్ కొంచెం ఫెయింట్ అయిపోతాడు అనమాట, అంటే మూర్ఛపడిపోతాడు, కింద పడిపోతాడు. తర్వాత రిపీట్గా హిస్టీరియా అంటే ఈ యొక్క ఎమోషనల్ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ ఈ ప్యానిక్ స్టేజ్లో నుంచి రికవర్ అయిన తర్వాత కాన్షియస్నెస్ వచ్చిన తర్వాత ఫాదర్ ఈ యొక్క సెకండ్ ఆపర్చునిటీని కంపల్సరీగా చుబ్కోవ్ లోకోమోవ్ని తర్వాత నతాలియా యొక్క మ్యారేజ్ విల్లింగ్నెస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి దే కిస్ ఈచ్ అదర్, అంటే ఇక్కడ లోమోవ్ అండ్ నతాలియా కిస్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే విల్ టేక్ యూ బోత్ అనేసి ఒక డైలాగ్ అనేది మనకు అక్కడ వస్తుందన్నమాట. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఇక్కడ నాట్ ప్యూర్ లవ్ బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ మ్యాన్ వర్సెస్ మ్యాన్ అండ్ లోకోమోవ్స్ ఇంటెన్షన్ టు ఎక్స్పాండ్ ద వెల్త్ అగైనెస్ట్ నతాలియాస్ వెల్త్ అనేది ఇక్కడ. తర్వాత మ్యాన్ వర్సెస్ సొసైటీలో ద ఐడియా దట్ లోమో వాంట్స్ టు మ్యారీ నతాలియా నాట్ బికాస్ ఆఫ్ లవ్ బట్ ఫర్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ, ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసమే ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనేది ఇక్కడ ప్రపోజల్ మనకు అర్థమైంది. ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. సో ఇది ఒక ఆపోజిట్ కాంట్రాస్ట్ పాయింట్. సో థీమ్ అండ్ మోరల్. ద థీమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ టూ పీపుల్ హూ లవ్ ఈచ్ అదర్ బై ఫైటింగ్. సో ఇద్దరి మధ్య ఫైటింగ్ అనేది ఎక్కువ కొనసాగుతుంటుంది ఈ రోజుల్లో. మ్యారేజెస్ అనమాట ఫైటింగ్ ఈజ్ వెరీ కామన్. ఎస్ ఆర్ నో డియర్ స్టూడెంట్స్, లోమో అండ్ నతాలియా యాక్ట్ లైక్ మ్యారీడ్ కపుల్ బిఫోర్ దే బికమ్ ఎంగేజ్డ్. సో వాళ్ళు వివాహ కపుల్గా అంటే దంపతులుగా ఉంటారు బిఫోర్ దే బికమ్ ఎంగేజ్డ్. దే ఆర్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు వాదనకు దిగేయాల మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు. ద మోరల్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఈజ్ టు లెర్న్, ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్. ఇన్ ద స్టోరీ ద ప్రపోజల్ బై ఆంటన్ చెకోవ్ ద త్రీ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ నతాలియా, చుబ్కోవ్ అండ్ లోమో లూజ్ దేర్ టెంపర్ ఆన్ సిల్లీ అండ్ ట్రివియల్ ఇష్యూస్. సో మనం యొక్క టోటల్ వన్ యాక్ట్ ప్లే స్టడీ చేస్తే అంత ట్రివియల్ ఇష్యూస్ పైనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ టోన్ హ్యూమరస్ అండ్ ఫన్నీ. మూడ్ ఏంటంటే ద క్యారెక్టర్స్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ ద ప్లే ఈజ్ కామికల్ విచ్ ఎంటర్టైన్స్ ద రీడర్స్. సో the proposal has three characters: talkative, argumentative Natalia, Chubkov helpful, hypocrite, concerned, Lomo quarrelsome and childish. Theme of the lesson is tendency of wealthy families to seek matrimonial ties. The real purpose is to increase the estates and landed properties. It is satire making fun of money driven by type of marriage. Marriage for economy and economic security. ఇది ఈ యొక్క థీమ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లాట్ అనమాట. అలా డిస్కస్ చేసాం మనము. వాల్యూస్ ఏంటంటే నైబర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ కార్డియల్ సో మన పక్కింటి వాళ్ళతో మంచి సహృద్భావంతో కలిగి ఉండాలి, రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి.
పాజిటివ్ రిలేషన్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ డిస్ప్యూట్ సెల్డమ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లం. సో వాదనకి కొట్లాటలు అనేటివి సమస్యని సాల్వ్ చేయలేవు అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద హోల్ స్టోరీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ లోమోస్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ టు నతాలియా. అందుకే ఈ టైటిల్ ద ప్రపోజల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇలాంటి ఎన్నో సిబిఎస్ఈ లెసన్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ and share with all your 10th class students who are appearing for 10th class examination, public examinations, for guarantee success with these notes. So recap the entire PPT. Once you recap it, you will remind yourself with all the important points, right? So with this, we conclude today's video. Please do subscribe and click on bell icon to get alerts and updates. Wish you all happy learning and keep learning. Next we will upload the supplement reader lesson. Thank you very much. Take care. Jai Hind.